शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय दपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ खं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை சரணாகதி பண்ணுறான். குருவாக ஏற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவர் முதல்ல ஞான யோகத்தை உபதேசம் பண்ணார். இருக்கிறதுலே மேலான தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். நம்மளுடைய அனைத்து துக்கத்திற்கும் பரிகாரமாக அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து காலத்திலும் அனைத்து துக்கத்திற்கும் மருந்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞான யோகத்தை உபதேசம் பண்ணார். முதல்ல ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்லி உபதேசம் பண்ணாருன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த ஞான யோகத்தை அடைவதற்கு உரிய தகுதியை கொடுக்கக்கூடிய கர்மயோகத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கார். அது நமக்கு நல்லா தெரியணும். எதுக்காக இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டை மாத்துறாரு அப்படின்னா, இந்த ஞான யோகம்ங்கிறது நம்மை முழுமையாக எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கக்கூடியது. நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே, ஆசைகள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றது. நம்ம அறியாமை காரணமாக பொருள்கள்லேருந்து நமக்கு நிம்மதி கிடைக்குதுன்னு நினச்சிட்டு அந்த பொருள்கள் மேலே ஆசைப்படுறோம். உறவுகள்னால நமக்கு நிம்மதி கிடைக்குதுன்னு நினச்சி அந்த உறவுகள் மேலே ஆசை வைக்கிறோம். இப்போ அதனுடைய அந்த ஞான யோகம் நம்ம முழுமையாக ஆசையிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நம்மளால் உடனே என்ன பண்ண முடியாது, ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்க முடியாது. இப்போ அதனால நம்மளுடைய ஆசைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக இந்த கர்மயோகத்தை சொல்கிறார். இப்போ தத்தோ யுத்தாய உத்திஷ்டன்னு சொல்கிறாரு. யுத்தத்துக்கு தயாராகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த பாவனையோடு நீ யுத்தத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த கர்மயோகத்தினுடைய சாரமாக இந்த முக்கியமான ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜயா ஜயௌ தத்தோ யுத்தாய யுஜ்வஸ்வ நைவம் பாபம் அவாப்ஸ்யசி. நீ ஒரு காரியத்தை செய்யும் போது அந்த பலனில் பற்று வைக்காம அந்த காரியத்திலேயே கவனத்தை செலுத்தணும். அதுபோல அதன் பலனாகிய சுகமோ துக்கமோ, ஒரு காரியம் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் சுகமும் வரலாம் துக்கமும் வரலாம். எப்போவுமே சுகமே தான் எல்லாருக்கும் வரும்னு கிடையவே கிடையாது. இப்போ சுகத்தையும் துக்கத்தையும் நீ சமமாக பாவிக்க நீ பழகி கொள்ள வேண்டும். அந்த பாவனையோடு நீ யுத்தத்தில் நீ ஈடுபட வேண்டும்
நமக்கு இப்போ யோசிப்போம், நம்ம அது எப்படி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக எப்படி பாவிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம புராணத்தில் பார்க்குறோம். ராமரை பார்க்குறோம், நமக்கு வந்து முந்தின நாள் பட்டாபிஷேகம்னு சொல்கிறாரு, அடுத்த நாள் காட்டுக்கு போன்னு சொல்கிறாங்க. எந்த விதமான உணர்ச்சி மாற்றமும் இல்லாமல் போகிறாங்க. ராமபிரான் மட்டும் இல்லை, சீதையும் அதே மாதிரியே போகிறான். ராமர் போகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, சீதையும் அதே மாதிரியே போகிறான்னு பார்க்குறோம். இப்போ முடியாதது கிடையாது. இப்போ ஒரு செயல் செய்யும் போது நமக்கு உலகத்தோட நியதி, அதில் சுகமும் வரலாம் துக்கமும் வரலாம். இந்த பக்குவத்தோட யார் ஒரு விஷயத்தை அணுகிறானோ அவனுக்கு பேர் தான் கர்மயோகி அப்படின்பாங்க. இல்லை எனக்கு ஒரு செயலை செய்யும் போது எனக்கு அந்த பலன்லையே கவனம் வச்சிருப்பேன், எனக்கு வெற்றி தான் வேணும் அப்படின்னு அதுலேயே பற்றோட காரியம் செய்பவனுக்கு பேர் கர்மின்னு பேர். பலனில் பற்று இல்லாதவனுக்கு பேர் கர்ம யோகின்னு பேர். அடுத்து என்ன செஞ்சாரு, அந்த கர்ம யோகிக்கு என்னெல்லாம் பிரயோஜனம் கிடைக்குது அப்படின்னு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற நன்மைகள், அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய மகிமையை சொன்னார். என்ன சொன்னார், ஏன்னா அப்போதான் நமக்கு அதில் ஆசை வரும், நம்ம கர்ம யோகத்தில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கும்போது. ஏன்னா கர்மியும் காரியத்தில் ஈடுபடுறான், கர்ம யோகியும் காரியத்தில் ஈடுபட, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரே காரியத்தை கர்மியும் செய்கிறான் கர்ம யோகியும் செய்கிறான். அந்த கர்மி வந்து எனக்கு எப்போவுமே நான் செய்கிறதுல வெற்றியே கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனால் அந்த கர்ம யோகி வந்து சுகமும் வரலாம் துக்கமும் வரலாங்கிறத மனபாவனையோடு செய்கிறதுனால சில நேரங்களில் அவனால் அதில் வெற்றி பெற முடியாமல் இருக்கும்போது அவனுக்கு மனப்பக்குவம் கிடைக்கின்றது. அதனால் அவனுக்கு அந்த செயல் வீணாகவே இல்லை, அவன் உடைச்சி போகிறதே கிடையாது. இப்போ அந்த கர்மயோக பாவனையோடு நம்ம கொஞ்சம் காரியம் பண்ணினாலும் அதுக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். இன்னொன்று விபரீத பலன் கிடைக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்து நமக்கு இப்போ என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்னா, இந்த கர்ம அந்த பலனில் பற்று வைத்து நம்ம அந்த காரியத்தை செய்கிறதுனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, விவசாயாத்மிகா புத்திகி ஏகேக குருநந்தன பகுஷாக்கா ஹனந்தாச்ச அவ்யயோ அவ்யவசாயினான்னு பார்த்தோம். இப்போ பலனில் பற்று இருக்கிறவனுக்கு, எப்போவுமே அதிலே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு வாழ்க்கையோட குறிக்கோளே அவனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா அவனுக்கு எப்போவுமே இதை பண்ணால் இது கிடைக்கும், அதை பண்ணால் அது கிடைக்கும், அடுத்து இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒன்றை விட்டு ஒன்று பற்றிக்கிட்டே இருக்கான். எதுக்காக? நிம்மதிக்காக. இது கிடைச்சா நிம்மதி கிடைக்கும், அது கிடைச்சா நிம்மதி கிடைக்கும், மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கான். ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான், அவ்வியவசாயி என்ன பண்ணுற, உறுதியான நிச்சயம் உடையவனுக்கு மனித பிறவியின் லட்சியம் அவனுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது. இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு முக்கியமாக ஒரு குட்டி டைவர்ஷன் எடுத்துக்கூட, நமக்கு மனித பிறவியின் லட்சியம் 4 புருஷார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் இந்த 4க்குள்ளே தான் நம்மளுடைய லட்சியம் இருக்க முடியும். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. அதை நம்ம சம்ஸ்கிருதத்தில் தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நமக்கு பேசிக்காக முதல்ல இருக்கிறது என்னது, பொருளும் இன்பமும் தான். எல்லாருக்கும் பணம் வேணும், அந்த பணத்தினால போகத்தை அனுபவிக்கணும், பொருள்கள்னால போகத்தை அனுபவிப்பது, பொருள் இன்பம், அர்த்த காமம்னு சொல்கிறோம். இப்போ அந்த கர்மின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த கர்மயோகி அல்லாதவன், பலனில் பற்று இல்லாதவன், அவனுக்கு எப்போவுமே பொருளாசை, பொருளை அனுபவிக்கணும், இதுலேயே அவனுடைய மனசு எப்போவுமே இருக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இப்போ 4 புருஷார்த்தங்கள், 1 அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இப்போ நல்ல பொருள் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு கிடையாது, இன்பம் அனுபவிக்கிறது என்ன வேண்டியது தப்பு கிடையாது. ஆனால் அதில் என்ன இருக்கணும், ஒரு அறம் இருக்கணும், நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நமக்கு சாஸ்திரம் அதைத்தான் சொல்லுகின்றது. முதல்ல அவனை நீ வந்து பொருள் இன்பத்தை இது பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது, நீ நல்லா கல்யாணம் பண்ணு, நல்லா குழந்தை பெற்றுக்கோ, நல்லா உலக சுகத்தை அனுபவி, நல்லா பொருள்களை சம்பாதி, ஆனால் அதில் என்ன இருக்கணும், ஒரு அறம் இருக்கணும் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது. நம்ம தர்மமான முறையில் என்ன பண்ணுறான், அதுக்கப்புறம் அதர்மத்தில் இருந்தவன் தர்மமான முறையில் சுகத்தை அனுபவிக்க தொடங்கும். அவன் சுகத்தை அனுபவிக்க தொடங்கும் போது வேதமே இதுக்கெல்லாம் படி போட்டு கொடுக்குது. நீ இது எல்லாத்தையும் பண்ணலாம், உனக்கு இந்த புத்திரன் வேணுமா புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணு, உனக்கு இந்த பொருள்கள் வேணுமா ஆகவத்தி ஹோமம், நிறைய ஹோமங்கள் இருக்குது, நிறைய பூஜைகள் இருக்குது, அது எதையுமே வேதம் மறுக்கிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் தர்மமாக ஒருத்தன் இருக்கான், வாழ தொடங்குறான். அந்த தர்மத்தில் ருச்சியோடு வாழ தொடங்கும் போது அவனுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய பல விதமான தர்ம சங்கடங்களை எல்லாம் சந்திக்க தொடங்குறான். அப்போ தான் அவன் யோசிக்கிறான், நம்ம இந்த தர்மத்தினாலே நமக்கு முழுமையான சுகம் கிடைக்கலையே அப்படின்னு அவனுக்கு அப்போ தான் அவன் நினைக்க தொடங்குறான். அப்போ
அப்பதான் சாஸ்திரம் வந்து இதுக்கு மேலான ஒண்ணு இருக்கு, நீ வந்து ஆசைப்பட்டு பொருள்கள்னாலேயே நீ வந்து சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிற, ஆசையை விடுறதுனால அதை விட மேலான ஒரு சுகம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சாஸ்திரம் புரிய வைக்கின்றது. நமக்கு பொதுவாக நமக்கு பொருள்னால புத்திரனால தான் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது? ந கர்மனா ந பிரஜையா ந தனேன. நீ நிறைய பூஜைகள் செய்யறதுனால உனக்கு நிம்மதி கிடையாது. ந கர்மனா ந பிரஜையா, நிறைய குழந்தைகள்னால உனக்கு நிம்மதி கிடையாது. ந தனேன, நிறைய பணம் இருந்தா உனக்கு நிம்மதி கிடையாது. தியாகேனேக்கே அமிர்தத்துவம் ஆனசுகு, இதெல்லாத்தையும் விடுறதுனால தான் உனக்கு முழுமையான நிம்மதி அப்படின்னு இன்னொரு டைரக்ஷன்ல நம்மளை யோசிக்க வைக்கும். நம்ம எல்லாம் கிடைச்சா நிம்மதின்னு நினைச்சோம், ஆனா சாஸ்திரம் என்ன, எல்லாத்தையும் விட்டாதான் நீ நிம்மதி, நீ எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்கும்னு நினைக்கிற. ஆனா எப்படி வந்து ஒரு ரோஜா பூ கூடவே ஒரு முள்ளும் சேர்ந்தே இருக்குமோ, அது மாதிரி எல்லா சுகத்தும் கூடயும் ஒரு துக்கமும் சேர்ந்தே தான் இருக்கும். அதை புரிய வைக்கிறது. அப்ப இவ்வளவு நாள் தர்மத்திலே இருந்தவன் அவனுக்கு என்ன பண்ண முடியல? என்னடா அது, நம்ம தர்மமா எல்லாம் பண்றோம், நம்ம நியாயமா தான் இருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில தோல்விகள் சந்திக்க வருதே அப்படிங்கும் போதுதான் அவன் எனக்கு எதை தேடினா எனக்கு முழுமையான நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போதுதான் அந்த ஞான யோகத்தை உபதேசம் பண்றாரு. அப்ப இந்த சாஸ்திரம் வந்து யாருக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஞான யோகத்தில் யாருக்கு வந்து நாட்டம் இருக்கின்றதோ அவங்களுக்காக உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்ப இந்த கர்மயோகம் அதுக்கு ஒரு படியாக இருக்கின்றது. இப்ப நம்ம கர்மயோகம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கின்றது. இப்ப நமக்கு இதுல அடுத்து என்ன சொல்ல போறாருன்னா, பலனில் பற்று வச்சு ஒருத்தன் கர்மம் பண்ணா அவன் எப்படி இருப்பான்? ஏன்னா நமக்கு தெரியணும் இல்லை, நம்ம எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு தெரியணும். நம்ம என்ன சொன்னாரு, அதனால கர்மயோகத்தினால கிடைக்கின்ற பிரயோஜனத்தை கொடுத்தாரு. இப்போ அந்த கர்மி, அந்த சகாம கர்மத்தோட பலனில் பற்று வச்சு ஒரு காரியத்தை செய்கிறவன் எப்படி இருப்பான், அவன் அவனுடைய சிந்தனை முறை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அடுத்து 3 ஸ்லோகத்தில் சொல்றாரு. இந்த 3 சேர்ந்து நம்ம 42, 43, 44 அது 3 சேர்ந்து ஒரே கருத்தை சொல்லுது. ஒரு பெரிய பெரிய சென்டென்ஸ் அது. வந்து பலனில் பற்று வைத்து காரியத்தை செய்பவனுடைய எப்படி அவனுடைய செயல்பாடு இருக்கும். 42 யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம் பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதஹ வேதவாதரதாः பார்த்த நான்யதஸ்தீதி வாதினஹ காமாத்மானஸ்வர்கபராः ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம் क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते. இப்போ இதில் அந்த லௌகிகமான ஜனங்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத விவரிக்கிறார். எப்படி வந்து ஒரு பலனில் பற்று வைத்து காரியத்தை செய்கின்றவன் எப்படி இருப்பான். இதுக்கிடையில நமக்கு ஒரு முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் தெரியணும். இனி வரப்போது மனிதர்களை குணத்தின் அடிப்படையில் 3 விதமாக பிரிக்கலாம். 3 விதமான குணங்கள் இருக்கின்றது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணம் என்பது மேலான குணம், அது உயர்ந்த குணம். சத்துவகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு நல்ல ஒரு விவேக சக்தி இருக்கும், எதையுமே பதட்டமாக செய்ய மாட்டான், அவனுக்கு ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவன் ஆசையினால் தூண்டப்பட்டவனாக இருக்கின்றான், அவனுக்கு பிரதானமானது ஆசை. சத்துவகுணமானவன் சுயநலம் இல்லாமல் இருக்கின்றான், செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கான். அவனுக்கு எப்போவுமே யார்கிட்டையும் என்னத்தை வழங்கலான்ங்கிறத இருப்பான், வழங்கும் நோக்கத்தில் இருப்பான். இஸ் ஆல்வேஸ் எ கான்ட்ரிபியூட்டர், மற்றவங்களுக்கு என்ன உபகாரம் செய்யலாங்கிற மாதிரி இருப்பான். அடுத்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவன் எப்போவுமே அவன் ஆசையினாலையும் பேராசையினாலையும் பொறாமையினாலையும் தூண்டப்பட்டவனாக இருப்பான். அவன் சுயநலவாதியாக இருப்பான், செல்ஃபிஷாக இருப்பான், எப்போவுமே வந்து கன்சியூமராகவே இருப்பான். எதை நம்ம அடுத்தவங்கிட்ட இருந்து
நம்ம என்ன பெற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ மூணாவது தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்னா அப்படின்னா அவன் அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தி சுகப்படுத்துறவனாயிருப்பான். இப்போ இந்த ரஜோ குணத்தில் இருக்கவன் அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்த மாட்டான் அவன், ஆனால் ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்பான், மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக இருப்பான், நல்லா வேலை பார்ப்பான், காரியம் நல்லா பண்ணுவான், ஆனால் அவனுக்கு மேலான சிந்தனை கிடையாது, நிறைய போகத்தை அனுபவிக்கணும், அந்த அனுபவிக்கும் போக்தாவாக தான் இருப்பான். இப்போ நமக்கு அந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்னா அவன் ஹார்ம்ஃபுல். 3 விதமாக பிரிக்கலாம் மனுஷங்களை வந்து, செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது, செல்ஃபிஷாக இருக்கிறது, ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. இதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அனிமல் மேன், மேன், காட் மேன் சொல்கிறோம். தமோ குணத்தில் இருக்கிறவன் அனிமல் மேன், மிருகத்தனமாக இருப்பான். ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறவன் மேன், ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருப்பான். சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவன் உயர்ந்த தெய்வ மனிதனாக இருப்பான். இப்போ நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ அந்த அனிமல் மேனை பற்றி பேசவே இல்லை, அவனை வந்து இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே நம்ம சேர்க்கலை, ஏன்னா அவன் அதர்மியை நம்ம எடுத்துக்கல. இப்போ நம்ம அந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவனை ஆகணும், நம்ம சத்துவ குணத்தை பிரதானமாக நம்ம ஆகணும். இப்போ இதில் வர்ணிக்க போகிறது என்னன்னா அந்த ரஜோ குணத்தில் இருக்கின்றவன் அவனுக்கு எப்போவுமே பொருளாசையிலே இருப்பான், மற்றவங்களை துன்பப்படுத்துறதெல்லாம் கிடையாது, ஆனால் எப்போவுமே பொருளாசையிலே இருப்பான். இப்போ நம்மளே இப்போ நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போனால் கோயிலுக்குன்னா வருவாங்க, கிளாஸ்க்குன்னா வரமாட்டாங்க. இங்கே போனால் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எப்போவுமே புண்ணியம் சம்பாதிக்கிறதுலேயே அவங்களுக்கு நாட்டம் இருக்கும். என்ன பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், என்ன பதிகத்தை எத்தனை தடவை படித்தா நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும், அந்த பலன்லையே என்ன ஹோமம் பண்ணலாம், என்ன பூஜை பண்ணலாம், மந்திர ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மந்திர ஜபம் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும். இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியலிசம், அந்த லௌகிக பலன்லையே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட அந்த சகாமின்னா பலனில் பற்று உடைய அவர்களைத்தான் இங்கே வர்ணிக்க போகிறார். அவருக்கு 5 அடைமொழி கொடுக்குறார். அவிபஷ்சிதக அப்படின்னு முதல் வரியில பிரவதந்தி அவிபஷ்சிதக அப்படின்னு இருக்கு. அவிபஷ்சிதகன்னா அவர்களுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா விவேக சக்தி இருக்காது. சத்துவகுணம் இப்போ வந்து நம்ம படிக்கிறது ரஜோகுணத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற அந்த மெட்டீரியலிசம், லௌகிகத்தில் நாட்டமுடைய மனிதர்கள். நம்ம சத்துவகுணமாக ஆகணும், அது இனிமேல் வரப்போகுது, அடுத்து முடிச்சு சொல்ல போகிறார், சத்துவகுணமாக பற்றி சொல்ல போகிறாரு. இப்போ ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவன் அந்த கர்மி, பலனில் பற்றுக்கொண்டு காரியத்தை செய்பவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா அவிபஷ்சித்தகனா அவனுக்கு விவேக சக்தி கிடையாது. என்ன விவேகம் கிடையாது அப்படின்னா இந்த பொருள்கள் எல்லாம் நிலையில்லாதது, நீ என்ன போகத்தை அனுபவிக்கிறியோ அது எதுவுமே நிலையில்லாததுங்கிற அந்த அறிவு இல்லாதனால என்ன பண்ணுறான், அவன் பொருளையே தெய்வமாக நினச்சி என்ன பண்ணுறான், பொருள்கள் சம்பாதிக்கிறதுலையும் அதுலேயே அவனுடைய கவனம் ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம பார்க்குற அரசியல்வாதிகள்லாம் இருக்காங்க, பார்க்குறோம், நம்ம அவங்களாம் அநியாயமாக சம்பாதிக்கிறாங்க. ஆனால் என்ன ஹோமம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், எல்லா அரசியல்வாதியும் எல்லா ஹோமம் பண்ணுறாங்க வந்து பார்க்குறோம். அப்போ அவங்களுடைய என்ன எல்லாமே எதில் இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பாலுன்னு தெரியாது. காதர்ந்த ஊசியும் கடைவெளி வாராது. இன்னும் பார்க்கணும், நம்ம இப்போ முதல்வர் அமைச்சர்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம், கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காங்க. எதுக்காக சம்பாதிச்சாங்க, எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தான் போகணும். அந்த விவேகமே இல்லாமல் அந்த போகத்திலேயே மேலும் 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 அவங்க அந்த பொருள் பற்றிலேயே இருப்பாங்க. ஒன்று அவிபஷ்சிதகன்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, விவேகம் கிடையாது. அடுத்து வேதவாத ரதாகனா அந்த கர்மகாண்டத்தில், வேதத்தில் உள்ள கர்மகாண்டத்தில் அவர்கள் நாட்டம் உடையவர்கள். வேதத்தில் 2 பகுதி இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே முந்தி பார்த்துருக்கோம். முதல் பகுதிக்கு பேர் கர்மகாண்டம், 2வது பகுதிக்கு பேர் ஞான காண்டம். வேத பூர்வம், வேத அந்தம். முதல் பகுதி வந்து நிறைய பூஜைகள், ஹோமங்கள், தியானங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாமே நம்மளுடைய ஆசையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக சொல்லப்பட்டது. என்ன பூஜை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், இந்த ஹோமம் பண்ணால் அது கிடைக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நமக்கு. இந்த ரஜோகுண மக்களுக்கு வந்து அந்த பகுதி தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வந்தால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டுவான்னு சொல்லுவோம். இப்போ கீதா கிளாஸுக்கு வந்தால் நம்மளுடைய கடன் தீருமா, அந்த பிரச்சனை தீருமா, அதெல்லாம் தீரலாம், தீராமல் போகலாம், நமக்கு அந்த கேரண்டிலாம் கிடையாது. ஆனால் அதனால உனக்கு துக்கம் வராது.
அந்த கேரண்டி தான் நமக்கு கீதை கொடுக்க முடியும். அப்போ இவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, அந்த கர்ம காண்டத்திலேயே அவங்களுக்கு ரமிச்சு போயிருக்காங்க. வேதவாத ரதாக. அடுத்து மூணாவது, ந அந்யத் அஸ்தி இது வாதினக. ந அந்யத் அஸ்தி, அதாவது அவங்களுக்கு இந்த மோக்ஷம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு சிந்தனையே வராது. அவங்களுக்கு எப்போவுமே மோக்ஷம் அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. நல்லா என்னது சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும். இன்னும் சொர்க்கம்னு ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பெருசாக என்ன கிடையாது. மோக்ஷம் அதெல்லாம் அதை பற்றிலாம் சிந்திக்கவே மாட்டாங்க. நிறைய பேர் நம்ம பார்ப்போம், நிறைய கோயிலுக்கு வரோம், நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க, எது கோயிலுக்கு வந்தீங்க நம்ம கேட்டு பார்த்தா அவங்களுக்கு இந்த மோக்ஷம் இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. வீட்டில் அவ்வளோ துக்கம் இருக்குது, பிரச்சனைக்காக தெய்வத்திட்ட வர்றவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த வேதாந்தத்துலலாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவாக நாட்டம் இருக்குது. வேத பூர்வத்திலேயே நாட்டம் முடியுது. என்ன பண்ணால் என்ன கிடைக்கும். இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு, கல்யாணத்துக்கு, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சிந்தனை ஃபுல்லாக அதிலே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன பேசுவோம், என்ன குழந்தை பிறந்தாலும் அதில் ஒரு பிரச்சனை வரும். அது கூடவே எதனோடும் நமக்கு ஒரு துன்பம் கலந்த தன்மை எல்லாவற்றிலையும் இருக்குன்னு நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்கிறோம். இந்த பகுத்தறியும் ஆற்றல் அவங்களுக்கு கிடையாது. அதனால தான் அவிபஷ்சிதகன்னு பார்த்தோம். அவிபஷ்சிதக வேதவாதரதாக ந அந்யதஸ்தி இது வாதினக அப்படின்னு பேசுவாங்க. நீங்கள் அவங்க கூட எல்லாம் போய் என்ன பண்ண முடியாது, ஆர்கியூவே பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் கூட அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, இந்த கிளாஸ் வர சொல்ல முடியாது. திருவாசகத்துக்கு போவாங்க, தேவாரத்துக்கு போவாங்க, இந்த பதிகம் படித்தா இது கிடைக்கும், அந்த பதிகம் படித்தா அது கிடைக்கும். அதுலேயே அவங்களுடைய, ஆனால் அவங்க தர்மமானவர்கள், அதர்மிகள் சொல்ல மாட்டோம், தர்மமானவர்கள் தான். ஆனால் அவங்களுக்கு அதுலேயே நாட்டம் என்ன என்ன இது பண்ணால் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த நிலையாமை புரியாததுனால எந்த சுகம் வந்தாலும் அதில் ஒரு துக்கம் கலந்த தன்மை இருக்குங்கிறத அந்த விவேக சக்தி இல்லாதவர்கள். அப்புறம் அடுத்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா காமாத்மானகனா ஆசையே வடிவானவர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு வீடு கட்டிட்டா அடுத்து 4 வீடு கட்டணும். நிறைய பேர் பார்க்குறோம், ஒரு கார் இந்த கார் வாங்கிட்டா இன்னும் 10 கார் வாங்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எவ்வளோ டர்ன் ஓவர் பண்ணலாம். அப்படியே அவங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் எதில் இருக்கும், நமக்கு இதை பண்ணி இந்த பணத்தை அதில் போட்டு அப்படி பெருக்கி அதை பண்ணி அப்படி பண்ணி அப்படியே மைண்டு ஃபுல்லாக என்னவா இருக்கும், அந்த காமாத்மானக. அடுத்து ஸ்வர்கபராகனா அவர்களுக்கு இது அந்த காலத்தில், இப்போ இந்த காலத்து மக்களுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவே சொர்க்கம். முடிச்சுட்டு அமெரிக்கா போகணும், வெளிநாட்டில் போய் வெளிநாட்டு பணம் உள்ளே வரணும். அதுதான் துன்பம் இல்லாத இடமா அங்கே நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா அங்கே டிசிப்ளின் இருக்குது. அங்கே இந்த மாதிரி லஞ்சம் லாவண்யம் ரொம்ப கிடையாது. அதனால இப்போ எல்லாருக்கும் அப்படி தோணுது. ஆனால் அந்த காலத்தில் ஸ்வர்க்கம்ங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு கனவாக இருக்குது. நிறையா நம்மளுடைய எல்லா இதுலேயும் பார்க்குறோம், இறந்ததுக்கப்புறம் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தினால நிறைய பூஜைகள் ஹோமங்கள் நிறையா இருக்குது. அதில் ஈடுபடுவாங்க. இப்போ நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, நீ ஸ்வர்க்கம் போனாலும் அது உனக்கு ஒரு வெளிநாட்டு போன மாதிரி ஒரு விசா மாதிரி தான். கொஞ்ச நாள் அந்த புண்ணியம் உனக்கு கரைகிறது வரைக்கும் அங்கே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நமக்கு க்ஷீணே புண்ணிய மத்திய லோகம் விஷந்தி இந்த பகவான் சொல்ல போகிறாரு. கொஞ்ச நாள் அது இருக்கலாம், டெம்பரரியாக கொஞ்ச நாள் ஒரு விசாவில் போய் ஒரு டூரிஸ்ட் விசாவில் அமெரிக்கா போகிற மாதிரி ஸ்வர்க்கம்ங்கிறது. ஆனால் அவங்களுக்கு அதுதான் பெருசாக தெரியுது. இப்போ நம்மளே பார்க்குறோம், அமெரிக்கா தான் வாழ்க்கை லட்சியம் அப்படிங்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க நமக்கு. அப்போ அது மாதிரி அவங்களுக்கு பொருள் நாட்டத்திலேயே இருப்பாங்க. அவங்க சிந்தனை பூரா பொருள் 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 பொருள். ஆனால் அந்த பொருள்னால முழுமையான அமைதியை கொடுக்க முடியாதுங்கிற அந்த அறிவு இருக்காது. அந்த விவேக சக்தி இல்லாதவர்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, யாமிமா புஷ்பிதாம் வாச்சம். புஷ்பிதாம் வாச்சம் நல்லா அழகாக பேசுவாங்க. அவருடைய வாக்கு எப்படி இருக்குமா, இங்கே பண்ணால் உனக்கு நம்மளே கூட குழப்பி விட்டுற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, நீ அந்த கோயிலுக்கு வா, உன்னுடைய நம்ம எதாவது பிரச்சனை, வீட்டுக்கு வீடு பிரச்சனை இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம், பிரச்சனையில் எப்படி அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கிறது, நம்ம வேதாந்தத்தில் இப்படி யோசிப்போம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல, நீ அங்கே வா, நீ அந்த ஜோசியர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் அந்த பரிகாரம் பண்ணால் உடனே சரியாக போகும், இந்த வாஸ்து நீ வீட்டை இப்படி இடித்து மாற்று. அது என்ன ஆகும்னா லாட்ரி டிக்கெட் மாதிரி, நம்ம ஏதோ ஒரு வாங்கினோம்னா ஏதாவது ஒரு டிக்கெட் விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் லாட்ரியிலே கிடப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் விழவே விழாது. அது மாதிரி இந்த ஜோசியத்தில் போய் கேட்போம், நம்ம ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக சொல்லியிருப்பான், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அவங்களையே டிபெண்ட் பண்ணி இருப்போம். இந்த வாஸ்து இந்த பூஜை இதுலேயே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்போ
அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதையே பேசுவாங்க, அதையே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ யாமிமா புஷ்பிதா வாச்சம், புஷ்பிதா வாச்சம் நல்ல கேட்பதற்கு இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுபவர்களாக இருப்பாங்க, அவிவேகிகளாக இருப்பாங்க, கர்ம காண்டத்தில் நாட்டம் உடையவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு மோட்சம் என்பது இல்லவே இல்லைன்னு அவங்களுக்கு அதில் நாட்டமே இல்லாதவர்களாக வாதம் செய்வார்கள். அவங்க கூட என்ன பண்ண முடியாது, வாதமே பண்ண முடியாது. பேசாம நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ஒதுங்கி வந்துடணும். இப்போ வீட்டில் இருக்கவங்க வீட்டில் இருக்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி பாருங்க, இதில் நாட்டம் இல்லாதவங்ககிட்ட நம்ம அவங்கள பேசவே முடியாது, நம்மள முட்டாள மாதிரி பேசுவாங்க. அப்போ அடுத்து எப்படி இருப்பாங்க, ஆசையே வடிவானவர்களாக இருப்பார்கள், ஸ்வர்க்கத்தை லட்சியமாக கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜென்ம கர்ம பலப்பிரதாம். இது என்ன செய்யும் நமக்கு அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் பிறவியை கொடுக்கின்ற ஜென்ம கர்மம்னா ஒரு காரியம் பண்ணுறோம், அதனால புண்ணிய பாபம் வரும், அடுத்து பிறக்கிறோம் காரியம் பண்ணுறோம், புண்ணிய பாபம் செய்கிறோம், பிறக்கிறோம். இப்படியே இந்த சுழலில் சிக்கி கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம நினைப்போம் அனுபவித்து கழிப்பது ஆசை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். எத்தனையோ சினிமாலாம் காட்டுவேன், அதெல்லாம் தப்பு. உனக்கு சிகரெட் ஆசை வேணும் போகணும் அப்படின்னா நீ சிகரெட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சிகரெட் ஆசை போயிடும். அப்படிலாம் அனுபவித்து ஆசையை கழிக்கவே முடியாது. அறிவினால் தான் ஆசையை நம்ம தாண்ட முடியும். இப்போ மீண்டும் மீண்டும் ஆசைனால, ஏன்னா காமாத்மானக, காமமே ஆசையே வடிவானவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அதன் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறோம், அவஸ்தைப்படுறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு இதுலேருந்து விடுபடணுங்கிற அந்த எண்ணம் வர்றதில்லை. அப்போ அப்படி இருக்காங்க. அடுத்து அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, கிரியா விசேஷ பகுலாம்னா பலவிதமான கிரியைகள். எந்த பரிகாரம் யார் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சுருவாங்க, எந்த பூஜைனாலும் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. பூஜை அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இதெல்லாம் எப்படி படிக்க முடியும்? அதனால 4-5 கிளிக் ஆகும், 4-5 கிளிக் ஆகாது. இப்படியே என்ன ஆகும், அவங்கள சுழலில் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ விவேகி தான் என்ன பண்ணுறான், போதும் சாமி, எனக்கு முழுமையான நிம்மதிக்கு வழியை சொல்லி, எனக்கு இந்த அப்பப்போ எனக்கு டெம்பரரியாக கொடுக்குற இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு முழுமையாக எல்லா பிரச்சனைக்கும் எல்லா காலத்துக்குரிய தீர்வும் வேணும்னு அந்த விவேகி தான் கேட்பான். இப்போ இவன் டெம்பரரியா போக ஐஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகம்னா இன்பம், ஐஸ்வர்யம்னா பதவி, இன்பத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் கதி, அதையே கதியாக மேலான லட்சியமாக கொண்டு இருக்கின்றான். அதனால என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்றார். 44 இப்படிப்பட்டவன் என்ன பண்றான், அவன் அடையும் கதி என்ன, போக ஐஸ்வர்ய பிரசக்தானாம், இந்த போகத்திலையும் ஐஸ்வர்யம் பிரசக்தானம்னா மிகுந்த பற்றுடையவனாக. நான் பார்க்குறோம் அரசியல்வாதிகளை என்ன கிடைக்குது அவங்களுக்கு, பாருங்க அவங்க வாழ்க்கை பூரா எதுக்காக ஓடுறாங்க, என்ன சம்பாதிக்கிறாங்க, என்ன பண்ண போகிறாங்க. ஆனால் அந்த பதவி, அந்த சுகம், அந்த போகம், அதுக்காக வேணும், இன்னும் வேணும், வயசு அவ்வளோ ஆகுது, ஆனாலும் அதை விட நம்ம பார்க்குறோம். இது கர்ம வீரர் காமராஜர் பார்க்குறோம், நம்ம எப்படி கர்ம யோகிகளாக இருந்திருக்காங்க, அப்துல் கலாம் பார்க்குறோம், நம்ம மோடி பார்க்குறோம். அவங்களாம் எப்படி, அவங்க யாருக்காக வேலை பார்க்குறாங்க, எந்த விதமான சுயநல நோக்கமும் இல்லாமல் அவங்க காரியம் பண்ணுறாங்க. இப்போ இதுக்கு அரசியல்வாதிகள் பார்க்கணும் நம்ம எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும், அந்த வித்தியாசம். அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தயா அபகிருத சேதசாம், அந்த தயானா அந்த வார்த்தைகளால் என்ன, அந்த புஷ்பிதா வாச்சம் இருக்கு இல்லையா, யார் என்னென்ன சொன்னாலும் அந்த வார்த்தைகள்னால கவரப்பட்டவர்களாக என்ன பண்ணுறாங்க, அபகிருத சேதசாம், அந்த புத்தி என்ன ஆயிடுது அவங்களுக்கு, சுய புத்தியை இழந்தவர்களாக. ஏன்னா யார் உனக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு, போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு என்ன சொன்னாலும் கேட்க ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம சத்ரு சம்ஹாரையோ யாகம்னு அரசியல்வாதி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட்டி ராஜா மாதிரி இருக்காங்க, ஆனால் அந்த நிலையாமை தெரியல. அதனுடைய புத்தி என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. அவங்களுக்கு புத்தியில் என்ன இருக்கு, போகமும் ஐஸ்வர்யம், இன்னும் போகம் இன்னும் ஐஸ்வர்யம், இன்னும் போகம் இன்னும் ஐஸ்வர்யம். அதுலேயே என்ன இருக்கு, அவங்க மனசு ஃபுல்லாக அதுலேயே இருக்கு. நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கு, மரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது,
வீடு பேரு பெறுதல் தான் அரிது அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட பேசவே முடியாது. உனக்கு என்ன தெரியும், உனக்கு ரூபா இல்லைன்னா தெரியுமாங்க. அவங்ககிட்ட என்ன பண்ண முடியாது, வாதம் பண்ணவே முடியாது. இப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி இருக்காங்க, விவசாயாத்மிகா புத்திஹி. அதுதான் நம்ம சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்தோம். அவங்களுக்கு புத்தி என்னவா இருக்கு, மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற புத்தியை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு சமாதௌ ந விதியதே. அப்படிப்பட்டவர்கள் சமாதௌன்னா அங்க சமாதினா மனசு. அவர்களுடைய மனசில் ஒரு நாளும் அமைதி இருக்கவே இருக்காது. சமாதோ ந விதியதே. இந்த மாதிரி ஆசையில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு நாளும் என்ன இருக்காது, மனதில் நிம்மதி இருக்காது. ஒரு ஆசை அடுத்த ஆசை அடுத்த ஆசைன்னு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, போய்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இதுக்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை எப்படி கர்ம யோகி இதை எப்படி எடுத்துக்கிடுவான். இப்போ இதை நம்ம பேசுறதெல்லாம் கர்மி, அதாவது பற்றோட கர்மத்தை செய்பவன். இப்போ பற்றில்லாமல் கர்மத்தை செய்பவன் எப்படி இருப்பான், நமக்கு வேணும் இல்லையா நமக்கு. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்துலேருந்து நம்ம எதெல்லாம் விடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். நம்ம எப்படி ஒரு கர்மயோகி எப்படி இருக்கணும், அவனுடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு 2 தடவை சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, வேதவாதரதாः பார்த்த, வேதவாதரதாः பார்த்த, வேதவாதரதாः பார்த்த, வேதவாதரதாः பார்த்த, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், யாமி மாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, பிரவதந்த்ய விபஷ்சிதः, வேதவாதரதாः பார்த்த, வேதவாதரதாः பார்த்த, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, நான்யதஸ்தீதி வாதினः, காமாத்மானஸ்வர்கபராः, 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 ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, காமாத்மானஸ்வர்கபராः, காமாத்மானஸ்வர்கபராः, ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், கிரியா விசேஷ பகுலாம், போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி, போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம், போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம், தயாபஹிருத சேதசாம், தயா பகுரசேதசாம், व्यवसायात्मिका बुद्धिः, व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समादौ न विधीयते, समादौ न विधीयते। ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। 44 42 43 44 மூணும் 42ல் 3 சேர்ந்து ஒரே கருத்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பலனில் பற்று கொண்டு
பலனில் பற்றுக்கொண்டு கர்மம் செய்யும்போது மன ஒருமுகப்பாடு வராது. அவங்க அவிவேகிகள். அவர்கள் அவிவேகிகள். அவிவேகிகள் கர்மகாண்டத்தில் நாட்டம் உடையவர்கள். ஆமா, அவிவேகிகள் கர்மகாண்டத்தில் நாட்டம் உடையவர்கள். மோக்ஷம் இல்லை என்று வாதம் செய்பவர்கள். மோக்ஷம் இல்லை என்று வாதம் செய்பவர்கள். ஆசையே வடிவமானவர்கள். ஆசையே வடிவமானவர்கள். ஆசையே வடிவமானவர்கள். ஸ்வர்க்கமே லட்சியமாக உடையவர்கள். ஸ்வர்க்கமே லட்சியமாக, ஆசையே வடிவமானவர்கள். ஸ்வர்க்கமே லட்சியமாக உடையவர்கள். மாறிக்கொண்டே இருக்கும். அதோட சேர்த்துதான். மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு மனதில் அமைதி இருக்காது. மனதில் அமைதி இருக்காது.